नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 65 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। दौड़ी पळेला लेखा। रंजन आउ कौन एकुटिया बसिबो, से भी ता पछे पछे घर भितर पशि कबाड़ बंद कला। डिनर तो सरीछि। लेखा किचेन में पशि रंजन पाई क्षीर ग्लास टीए गरम करुछि। डोरबेल बाजिला। रंजन गोड़ हाथ धोई शोइबा पाई बेड धरिलाणी। एते रातिरे किए बेल मारुछि कौन पाई बोली लेखा मनरे भय जात होउथुला। तथापि से रोसई घरु दौड़ी जाई कबाट खोलिला। अचानक से सेमानंकु देखिबो बोली केबे स्वप्नरे भी आशा करि नथिला। कबाट से पाखे ठिया होइथिले रंजन मा आउ बापा। लेखार आखिरे खुशीर चमक खेलीगला। कहिला बड़ आपा बड़ मा। से खूब खुशी रे रंजन माँकर हाथ धरी भीतर को टाणी नहीं कबाड़ बंद कला। से दुही को मुंडिया मारी सारी लेखा रंजन माँ को धरी कहीं केजाणी कांदीबाकू लगिला। बेडरूम रे शोइथिबा रंजन ड्राइंग रूम को आसी देखे तो लेखा ता माँ को धरी कांदुछि। रंजन माँ कहिले कौन हैला रे माँ कांदुछु कहीं? बाबू तते कौन कहिछि कि? रंजन भाबुछि केड़े चोरणीटीए लेखाटा। मो माँ बाबा मन भी चोरी करी साराणी। ता माँ ताकू संदेह करुछंती। हे भगवान नाई नाई से कौन कहिबे मते। बहुत दिन पर तमको देखिली तो सेइथिपाई कांदी देली। भीतर को आस मु टिके रोसई करे। एति कही द्रुत गति रे रोसई घर को धाई जाउथुवा लेखा को अटकेई रंजन माँ कहिले लेखा तू कहीं व्यस्त होउछु। आमे स्टेशन ने होटेल ले खाई दे आसीछु। भाबिलु केते राति हेबो कौन करिवो। लेखा गेस्ट रूम बेड सजाड़ दे सेमानंकु शोइबाकू डाकी नेला। लेखा भाविला कौन टिके खाइथिबे के जानी। क्षीर गोटिए गोटिए ग्लास गरम करी देई देबो। रंजन पाई भी क्षीर सेई किचेन ने थुआ होईछि। रंजन गेस्ट रूम रे माँ बापा पाखरे बसी पड़िला। अचानक सेमानंक आसीबा ताकू खुशी लागुथुला। से आश्चर्य भी होउथुला। ता बापा कहिले अरे कोर्ट केस पाई काम थिला दिल्ली रे तो 2 दिन पाई आसीबार थिला। तो माँ भी कहिला केबेठू से दुही को देखिनी सांगरे आसीबी बोली। लेखा क्षीर 2 ग्लास आउ गरम सोरिष तेल धरी पहुँचला। से बापा कथा शुणी पारी पचारला 2 दिन पाई। हाँ रे माँ एमिति तम मान कथा मने पड़िला तो सेइथिपाई पळे आसिलु। घरे केही नाहंती ताला पड़िछि। रश्मि अछि तम घरे केमिति रहिबु कहिलु। लेखा मुह सुखेई क्षीर ग्लास धरेई कहिला बापा तमे माने होटेल कौन खाइथिबो जे नियो क्षीर पी दियो। रंजन रूम को शोइबाकू पळे आसिला। लेखा पुणी कहिला बड़ माँ तम गोड़े टिके गरम तेल मालिश करी देउछि सकाळ को आराम लागिबो। ट्रेन ने सुआ बसा करी आसीथिबो। एमिति रे आंठू बथा दोष अछि तमर भल लागिबो टिके। रंजन माँ लेखा को देखुथिले। हाँ तांको बोहू गाँ झियो हेले कौन हैला सुना मुंडाटाए। सेइथिपाई बाबू पिला बेलू लेखा को भल पाइथिला। गोड़ देखाओ बड़ माँ। बड़ माँ की माँ से हसी दे पचारे। लेखा लाजेई गला। अभ्यास कौन एते शीघ्र बदलिबो माँ। लेखा ता सासूंको गोड़े तेल लगेई सारी कहिला बापा तम गोड़े भी मालिश करी देउछि टिके। अरे नाई रे माँ तो मार करिदेलु एबे जा शोइबु राति हेलानी बहुत। लेखा किचेनु रंजन पाई क्षीर ग्लास धरी आसी देखिला रंजन शोई पड़िछि। लेखा भाविला सतरे कौन एते शीघ्र से शोई पड़िला। हाँ बिचारा पूरा रास्ता ताकू उठेई आनिछि तो टायर्ड्स होई जाइथिबो निश्चय। आउ से तार 2 भाऊ को खूब प्रेम रे साउळे डाकिला एई उठ ना शोईगल ना कौन म। रंजन किछि जवाब देलानी। लेखा बुझीगला कौन पाई रागी जाइछि बोध हुए। से ता छाती उपरे शोई पड़ी गालरे कपाଳରେ आंकी देला अजस्र चुंबनटीए। तथापि रंजन किछि जवाब देलानी। लेखा भाविला अच्छा केते होउछु एबे केमिति उठिबुनी देखिबा। आउ लेखा रंजन हाथ उठेई धरी बुढ़ा आंगुठी को जोर से कामुड़ी देला। ओह कौन करुछु बदमाशटा सुधु। रंजन एबे 2 हाथरे निज बलिष्ठ बाहुर निबिड़ बंधन रे लेखा को संपूर्ण रूपे निज अक्तियारे धरी रखिथिला। लेखा धीमा स्वर रे हसी कहूथला एई छाड़ मते केते जोरे धरिछु काटुछि परा। ना छाड़िबिनी तू आग कह मो माँ पाखरे काहींकी कांदिलु। सेमाने भाबिले मु तांको गेलेई बोहू को कष्ट देउछि। लेखा एबे निजे रंजन को खूब मजबूते धरी ता छाती भितरे मुह जाकी खूब प्रेम विभोर होई कहिला
तू पुणी मते कष्ट देबू सेमाने भलरे जानिछंती तू मते कष्ट देबू कि आउ कौन। रंजन लेखार मुह को निज छाती उठे धरी पचारला ताहेले कांदिलु काहींकी। लेखार आखि छल छल होई आसिला। से कहला आजी बड़ापा बड़ माँ को देखी तोर हॉस्पिटल रहिबा कथा मने पड़गला तो तू 2 दिन बेहोश रहिलु अथच माँ बापा हिसाब रे मु सेमानकु किछि जणैलिनी। जानिबाटा तांकर संपूर्ण अधिकार खाली व्यस्त हेबे बोली मु कहि नथिली तांकु। सेई अपराध बोधरे तांकु देखि कांदिली। आउ से कौन कहि थांते निज पुओ ऊपर ही अधिकार तांकर तेणु तो नाम कहिले। खारा उदास मुहटी रंजन को भल लागिलानी। से ताकू हसिया पाई चेष्टा करिबारु लेखा खिली खिली हस आरंभ कला। रंजन ता मुहरे हाथ देई कहला एई आर घरे बापा माँ अछंती सोई छंती कि एजाए चाहिचंती। लेखा मुहरु रंजन हाथ हटेई कहला तू हसेइबू आउ हसिले कहिबू दोष मोर। एति कही लेखा रंजन ठारू मुकुलिबाकू चेष्टा करुथुला। कुआडे जीबू आउ रह। रंजन आलिंगने हुगुला पड़ुथिला लेखार मिछ अभिमान राग। आउ एक रात्रि साक्षी साजिथिला दुई प्रेम पक्षींक प्रीति क्षणर। पाख रूम को लेखार खिली खिली हसर लहड़ी क्षणे माड़ी जाइथिला निश्चय। पुओ बोऊंक खुशी बासर संसार झलक रंजन माँ बापांकू खूब आनंद देउथिला। सबू बापा माँ चाहती बहुटी तांक भल मंद बुझू तांक पुओ को खुशी रे रखू। लेखा पाखरे ए सबु गुण खुंदी होइथिला। सेमाने काहींकी बा खुशी न हेबे। आम लेखाटी खूब भल झियो नुह कि। आरे झियो नुह से आम बोहू हेबे बुझी पारिल श्रीमती जी कहिले रंजन बापा। पुणी थरे लेखा आउ रंजन रूम रु चापा हसर गुंजन भासी आसिला। एते राति हेलाणी पिला दीटा सोई नाहंती देखुच तो। आरे श्रीमती जी निज दिन कथा मने पका आउ सोई पड़ तांक कथा सेमाने बुझिबेनी। आउ व्यस्त हुअनी। लेखा आमर जेते राति रे सोइले भी सकाळे तमठू आग उठी रोषेई बास करी खाइबाकू देब। तमको कहिबा सबू बेकार ओल्टा मो पाखकू कथा पळे आसिबो। तमको आउ कौन जना अछि कि। एति कही रंजन माँ मुह बुलेई सोई पड़िले। लेखा सकाळ न हेउणु उठी पड़िला। रातिरु चिंता करी सारिछि सकाळ पाई कौन रोषेई करिब। दीपहरे कौन से सब मने मने मेनू बनई सारिछि कारण ता सासु ससुर आज राति पाहिले फेरी जिबे घर को। मनटा टिके दुख भी होउछि। से फूल तोली पूजा सारिले रोषेई करिब कारण बिना गाधेई केमिति रोषेई घरे पशिब। से जल्दी फूल तोलिबाकू बाहरी गला। सांगरे सेमाने घरु आनिथिबा मिठा आरिसा मिसेस सिंह पाई देबाकू नेला कारण दिन रे समय मिलिब न मिलिब किए जाने। से फूल तोली सारी मिसेस सिंह को खिड़की रे धीरे धीरे डाकिला दीदी ए दीदी। मिसेस सिंह एते सकाळु लेखा कौन पाई डाकुछि बोली पछ कबाट खोली बाहरी पचारिले क्या हुआ लेखा सब ठीक है ना। दीदी रंजन की मम्मी पापा आए हैं लीजिए अपना तरफ से मिठाई। अरे लेखा तो तुम अब बिजी रहोगे। ठीक है लेखा खूब सेवा करो सास ससुर की बाद में आऊंगी अंकल आंटी से मिलने। लेखा ठाकुर घरे पशी पूजा आरंभ करने को जाऊँगी। रंजन माँ उठी सारी थिले। लेखा तांकु देखी कहला बड़ माँ एते शीघ्र काहेकी उठिल काली शोइबाकू केते लेट भी हैला आउ टिके रेस्ट नहीं था सीना। ना रे माँ आउ कौन निद हेब मु जाऊँगी गाधेबी। आज ब्रेकफास्ट टेबुल रंजन माँ बापा सहित से निजे बसीथिला। लेखा परसी देउथाए खाइबा। रंजन इच्छा हेउ नथाए एकुटिया खाइबाकू कारण आसीबा दिनरू से लेखा बिना एकुटिया केबे खाइनी। लेखा रंजन अवस्था देखी खूब मजा नेउछि। ताकू अनेई मुरुकी मुरुकी हसी हसी कहला खाउनु काहींकी जे आउ कौन देबी कि। लेखा तू एबे भी बाबू को तू बोली कहूचु ना कहले रंजन माँ। लेखा लाजरे जेमिति सेठी मरीजिब। अबे से किचेन आड़कू दौड़ी पलाइबाकू बाहरिला बेले पुणी थरे रंजन बापा कहले माँ रे तोर भी खाइबा बाढ़ी नहीं आसे आमे आउ किछि नेबुनी। लेखा रोषेई घरे जाई छिड़ा हैला। ताकू लाज लागुछि खूब। खाइब कौन। रंजन हाथ भी धीरे धीरे चली थाए। रंजन माँ बापा खाई सारी उठी गले। सेमाने पुअर लेट खाइबा देखी
ସବୁ ବୁଝି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଉଠିଗଲେ ସେଠାରୁ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ସହ ଖାଇବା ଶେଷ କଲା। ଲେଖାର ପୁରା ଦିନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିଗଲା। ହେଲେ ବି ମନଟା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା ତାର। ହେଲେ ଯେତେ ଯେତେ ରାତି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି ତାର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ରାତି ପାହିଲେ ରଞ୍ଜନ ମା ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଲେଖା ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ରଞ୍ଜନର ମୁହଁଟା ସତରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା ତା ବାପା ମା କାଲି ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ବୋଧେ। ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜନର ଗାଲରେ ନିଜ ମୁହଁ ରଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ କାହିଁକି? ରଞ୍ଜନ ଚାହିଁଲା ଉଦାସ ଆଖିରେ ଲେଖାକୁ। କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଯେ। ହେଲେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ତ? ନା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କହ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ। ମାଆକୁ କହିବି ତୁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି। ମଜାକ ଛାଡ଼େ, କହ କ'ଣ କଥାଟା ଆଗ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା। ରଞ୍ଜନ କେମିତି ଶ୍ରୀନଗର ଯିବା କଥା ଲେଖାକୁ କହିବ ଭାବି ପାରୁନି। ଏବେ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ କରିବ। କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆହୁରି ଶକ୍ ଲାଗିବ ତା ଲେଖାକୁ। ତେଣୁ ଆଜି କହିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କହୁନୁ କାହିଁକି ଏତେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁଛୁ? ମୁଁ ଶୋଇଯିବି ଆଉ ଶୁଣିବିନି ଜାଣିଥା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ, ହେଲେ କାଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ମୋତେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ୟୁନିଟ୍କୁ ଜାହାଜ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ରହିବି 5 ଦିନ ମୁଁ। ଲେଖାର ଖିଲିଖିଲି ହସ ହସ ଚେହେରା ପୂରାପୂରି ଝାଉଁଳିଗଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ ସେଇଆ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟେମ୍ପରାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଦୂରକୁ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ରଞ୍ଜନ ଉପରୁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରଞ୍ଜନ ଝଟ୍ କରି ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁ ଆଣୁ କହିଲା, କାଲି ଯିବି ପରା। ଏବେ ତ ଯାଉନି ନା, ପୁରା ରାତି ଅଛି ହାତରେ। ତୁ କହ ନା, ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛୁ କାହିଁକି? ଏ ଲେଖା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ ତୁ? 5 ଦିନ କେମିତି କଟିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଲେଖାର ମନରେ କାହିଁକି ଅଚାନକ ଅହେତୁକ ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନୀରବରେ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଉ ନା, ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ ଯେ? କାଲି ପରା ଏତେ ବୁଝେଇଲି ତତେ। ଲେଖା ମନରେ କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନଠାରୁ 5 ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଖୁବ୍ ଗର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ? ମନଟା କାହିଁକି ତାର ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପେ ଆପେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଆହୁରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇ କହିଲା, ପ୍ରମିଜ୍ କର, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କେମିତି କାମ କରିବି କହିଲୁ? 5 ଦିନ ତ ଖାଲି ଡେଲି ଫୋନ୍ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ସକାଳେ ବୁଝିବା। ଏ ଲେଖା, ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ରାତି ବିତିଗଲା, ଲେଖା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକେ ତ ରଞ୍ଜନର ମା ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ରଞ୍ଜନ ବି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଛି। ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ସେ। ତାର ମୁହଁ ଶୁଖିଥିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ମା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର ମାରେ? ମୁହଁ କାହିଁକି 7 ପରସ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି କହିଲୁ? ଆରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ରହିବୁ ମ? ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରଞ୍ଜନ ବି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିବ କି ନାହିଁ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଲା ଲେଖା। ନା, ସେ ଏ ଛୋଟିଆ କଥା କାହିଁକି ଲୁଚେଇବ? ସେ କହିଲା, ମା, ରଞ୍ଜନ ନା, ତମ ପୁଅ ବି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ମା ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ମନେ ମନେ ହସି ପକେଇଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ରଞ୍ଜନ କହୁ କହୁ ପୁଣି ତମ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲା। ପୁଣି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସେ ବି ଆଜି ଯିବ ଶ୍ରୀନଗର? ହଁ ମା, ଏବେ ଯିବ। ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲେ, ହଉ, ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଭିତରେ ତ ତମର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନର ମା ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଡି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେ ବି ରଞ୍ଜନର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦୀପା ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। 2-3 ମାସ ପରେ ବାହାଘର ହେବା କଥା। ସେତେବେଳକୁ ତ ତମେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ନିଜର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା କଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ କିଛି ଦୀପାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲାନି ବୋଲି ଖୁବ୍ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବିଚାରୀ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ରେ ମା? ତୁ ବି କ'ଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତୁ? ବାବୁର ବୟସ ହୋଇନଥିଲା ବାହାଘର ପାଇଁ ବୋଲି ତୁ ପଢ଼ି ପାରିଲୁ। ଲେଖା ଭାବୁଛି
ତା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବଡ଼ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସତ କଥା। ବାହାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭିଲା। ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏ ଲୁହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ନା ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଯିବ ସେଇ ଦୁଃଖର ଲୁହ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। 2 ଦିନ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ା କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ମଣିଷକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଖୁସି ମିଳେ ତା ସହ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଭୟ ବି ଥାଏ, କାଳେ କିଏ ସେଇ ଖୁସିଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ବୋଲି। ଲେଖାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବି ସବୁବେଳେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ତା ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ମାଙ୍କର କଥାରେ ଲେଖାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ମାରେ, ଆମେ ପରା ଯିବୁ ଏବେ। ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଦୁହେଁ ଗାଡ଼ିର ଡିକିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ସୁଟକେସ୍ ରଖିଦେଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯାଏ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ କହିବାରୁ ତା ବାପା କହିଲେ, ନା ନା ବାପା, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ତୁ ପୁଣି ବାହାରିବୁ, ତୋର ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଅସଲ କଥା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଲେଖା ସହ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯେମିତି ବିତେଇ ପାରୁ। ସେ ବି ସେଇ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ବାହାର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ରଞ୍ଜନ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଲେଖାର ଏମିତି ନୀରବତା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସେ ତାକୁ ତା କାମରୁ ଓହରେଇ ଆଣି ନିଜ ବାହୁରେ ଖୁବ୍ ମଜବୁତିରେ ଧରି କହିଲା, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉନି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ହେଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ବାକି ତାପରେ ସବୁ କିଛି। ସେ ଲେଖାକୁ ସେମିତି ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଡେରି ହେଉନି ତୋର? 5 ଦିନ ପାଇଁ ଉର୍ଜା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତୋ ଦେହର ବାସ୍ନା ମୋ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖୁଛି। 5 ଦିନ ଯାକ ଯେମିତି ମତେ ଫିଲ୍ ହେବ ମୋ ଲେଖା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଲେଖାର ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ 2 ହାତରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଆଉ ଅମାନିଆ ଲୁହଗୁଡ଼ା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଧରେ ମୁହଁ ରଖି ପଛକୁ ମୁହଁ ଝୁଙ୍କେଇ ନେଲା। ଏଇ, ବାହାରିବା ବେଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି କି? ଜେଜେମା କହି ନାହାନ୍ତି କି ଅଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି? ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଜେଜେମାର ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ କୋଉଠି କାନ୍ଦୁଛି? ହଁ, ସେଇଆ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବୁ? ତୁ କ'ଣ କାନ୍ଦିବା ଜାଣିଛୁ? ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟାଏ ତ ତୁ ଆଉ। ଏମିତି କହି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏଇ, ଯିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ ରାସ୍ତା ଆଉ 5 ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ, ବୁଝିଲୁ? ନହେଲେ ସେଠାରେ ଅଫିସର ମେସରେ ବସି ବସି ତୋର ଏଇ ଉଦାସ କାନ୍ଦୁରି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଧରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ମିଛରେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇଲା। ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବୁନି? ବାସ୍, ଭଲରେ ଯିବୁ ଆଉ ଫେରିବୁ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନକୁ ଭିତରୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଆଗରେ କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ, ରାତିରେ କିଏ ବେଲ୍ ମାରିଲେ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଦେଖିବୁ। ଡର ଲାଗିଲେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଲେଖା କପାଳରେ ବିଦାୟ ବେଳାର ସସ୍ନେହ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଏକଲୟରେ ତାର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତା ଶରୀରରୁ ହୃଦୟଟା ଅଲଗା ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ସହ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯେମିତି। ବିନା ହୃଦୟରେ ସେ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛି ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳୁ ବାଇକ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲେଖା ସେମିତି ବସିଛି ସୋଫା ଉପରେ। ଘରଟା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନର ମା ବାପା 2 ଦିନ ହେଲା ଥିଲେ ଘରଟା କେମିତି ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ତାକୁ ଯେମିତି ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ସେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ରଞ୍ଜନ ବାହାରିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସିନ୍ଦୂର ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିଲାନି। କେମିତି ଭୁଲିଗଲା ସେ କଥା। ସବୁଦିନ କରୁଥିବା କାମଟି ଆଜି କେମିତି ଭୁଲିଗଲା ସେ। ଛି, ନିଜକୁ ବହୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ସେ। ନା, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବନି। ଘର ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଲି ରଞ୍ଜନର ବାପା ମା ଶୋଇଥିଲେ ରୁମ୍ରେ, ତେଣୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାର ବଡ଼ ମା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ବେଡ୍ ଠିକ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ବି କେତେଟା ସେଇଠି ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡ ରଞ୍ଜନର ମା ମାନେ ତାର ଶାଶୁ ପାଖରେ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସତରେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ। ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ତାକୁ ବୋହୂ ନୁହଁ ଝିଅ କହନ୍ତିନି,
ସତରେ ଝିଅ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ରଶ୍ମି ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେ ଲେଖା ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଲେଖା ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଲେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଫେରିଲେ ତୁମେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନିଜ ବେଡରୁମକୁ ଆସିଲା ଲେଖା। ଯିବାବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଲେଖା ସେଇ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ପ୍ରେମିକ ଏବେ 5 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ରହିବୁ କେମିତି? ଲେଖା ନିଜକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ନିର୍ଜୀବ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ପଚାରିଲା। ନା, ସେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। କିଏ ବାହାରେ ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବା? ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ କଥା। ରଞ୍ଜନ ଜାହାଜ ଟେକ୍ଅଫ୍ 12ଟାରେ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଘଡ଼ିରେ 12ଟା ବାଜିଲା। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଜାହାଜ ହିଣ୍ଡନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଲେଖା ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତାପରେ ପୁଣି କୋଉଠି କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେ। ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାତି ହେବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ସମୟ ଯେମିତି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ପରି ଲେଖାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଏକୁଟିଆ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ ଯେ ସେ? ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସବୁ ବଳିଛି। ତାକୁ ହିଁ ଖାଇଦେବ। ଖାଇବା ଲୋକ ତ ନାହିଁ। ରାତିରେ ରଞ୍ଜନ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ତାର ନିଦ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଖିରେ ଖୁବ୍ ନିଦ ଭରି ଯାଉଛି ଯେମିତି। ସେ ବେଡ୍ରେ ଯେମିତି ଡେରି ହୋଇଛି ସେଇମିତି ବସୁ ବସୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେଇଠି। ଅଚାନକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଉପର ଦେଇ ଜାହାଜର ଶବ୍ଦରେ ତାର ନିଦୁଆ ଆଖିଟି ଖୋଲି ହୋଇଗଲା। ଝରକା ଦେଇ ଅନେଇଲା। ହଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଟେକ୍ଅଫ୍ ହେଲା ରଞ୍ଜନର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା। ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆଜି। ଲେଖାକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। କ'ଣ କରିବ ସେ? ସମୟ କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ସବୁ ଲେଡିଜ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆଫୁଆରେ ସପିଂ କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ବିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ନହେଲେ ସୌମ୍ୟା ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛି। ସନ୍ଦୀପ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଲା ବୁଲିବାକୁ। ତାକୁ ଅନେକ ବାର ଡାକିଛି ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ଲେଖା ଯାଇନି କେବେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ା ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ହୁଏ ଯେମିତି। ଲେଖା ରାତ୍ରିର ଅପେକ୍ଷାରେ କେତେଥର ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲାଣି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ରାତି 8ଟା ପାଖରୁ ସେ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଛି। କେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ କରିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ତାର। ରାତି 10ଟା ବାଜିଲା, କିଛି ଫୋନ୍ ନାହିଁ କି କଥା ନାହିଁ। ରାତି 11ଟା ବି ବାଜିଲାଣି। ଏଥର ଲେଖା ମନରେ ଭୟ ସହ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେଲା। ସେ ନିଜର ଭୋକ ବି ଭୁଲିଗଲା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟ ବି ଗତ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଭୋକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଲେଖାର ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମନ ନଦୀରେ ପୁଣି ଖୁସିର ଜୁଆର ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ମିଛି ମିଛିକା ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ କଥା? ଆହା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୁ? ରଞ୍ଜନ କଥା ଯେମିତି ତାର ଜଳୁଥିବା ମନରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଦେଇଗଲା। ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ପରା। ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁନଥିଲୁ? ତୁ ତାହେଲେ ଡିନର କରିନୁ? ଏବେ ଯା, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଆଣି ଖାଉ ଖାଉ ମୋ ସହ କଥା ହୋ, ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି କଥା ହେବି ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ନ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ମରିଯାଉଛି ଆଉ। ଏ କଥା କିଏ କହିବ ତାକୁ? ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଆଣି ପୁଣି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ଆଣିଲି ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତୁ ଖାଇଛୁ? ହଁ, ଆମର ଡିନର 7ଟାରେ ସରିଲାଣି। ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଅଫ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଲେଖା କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ଖାଉଛୁ ନା ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ଆଣି ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୁହାଉଛୁ? ଲେଖା ଅଜାଣତେ ଆଖି କୋଣରେ କେତେବେଳେ ଦୁଇଧାର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଲୁହ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅଥଚ ଦୂରରେ ବସି ରଞ୍ଜନ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ। ସତରେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କେତେ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ହୁଏତ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିନଥିବ। ଏ ଲେଖା, ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହଉଛୁ? ଦିନଯାକ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କଟିଗଲା ମ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ତୋ ସହ କଥା ହେବି ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲି, ତୁ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲୁ। କିଛି ତ କହ ଟିକେ। ମୋ ସହ ଯଦି କଥା ହେବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯା, ଖାଇସାରି ଶୋଇଯିବୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଅଭିମାନ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଛି, ସେ ବି ତ ତା ପାଇଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋର ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହଉ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୁଝିବି ସେ କଥା, ରହ। ଏଇ, ଏବେ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ,
ତା ଫର୍ମକୁ ଆସିଗଲା ନା? କ'ଣ କହିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ ମ। ହଁ ଶୁଣୁ, ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କବର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ଅଛି, ସେଇଟା ନେଇକି ଆସେ। ଲେଖା ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବର୍ଡ଼ ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡବା ଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ରଖିଲା ସେ, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି? ପୁଣି ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ନେଇ। ପାଇଲୁ ତ? ହଁ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଖୋଲିଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ଏବେ ଖୋଲ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଖୋଲିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଲେଖା ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ପାଇଁ ସେଇ ଡବା ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଥିଲା? 4ଟି ଅପସନ୍ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। 1ରେ କାନଫୁଲ, 2ରେ ମୁଦି, 3ରେ ହାର, 4ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗେସ୍ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ସେହି କମେଣ୍ଟର ତଳେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।